Dear students, good morning. So, in this physics class, we are going to learn about the next part of measurement and measuring instruments. So far, we have seen about the measurement, what are the physical quantities, what are the derived quantities, and what are their units, how to write the symbols and units, everything we saw, and also about measuring the smallest distances by using a vernier caliper. So, மாணவர்களே காலை வணக்கம். இன்னைக்கு இயற்பியல் கிளாஸ்ல நாம அளவீடுகளும் அளவிடும் கருவிகளும் அப்படிங்கிற பாடத்தோட 3வது பகுதியை பார்க்க போறோம். முதல் 2 பகுதியில என்னெல்லாம் பார்த்திருக்கோம்னா, என்னெல்லாம் இயற்பியல் அளவுகள் என்னென்ன, வழிமுறை அளவுகள் என்னென்ன, அடிப்படை அளவுகள் என்னென்ன, அதனுடைய குறியீடுகள் எப்படி எழுதணும், எப்படி மரபு முறையில நம்ம எழுதணும், அதெல்லாம் ஒரு கிளாஸ்ல பார்த்தோம். இன்னொரு கிளாஸ்ல மிக சிறிய நீளங்களை எப்படி அளக்கிறது, ஒரு வெர்னியர் அளவுகோலை கொண்டு எப்படி மிக சிறிய நீளங்களை அளக்கிறதுன்னு பார்த்தோம். இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா, திருகு அளவி, இதுவும் மிக சிறிய நீளத்தை அளத்தல். அதாவது வெர்னியர் அளவுகோல்ல நாம என்ன பார்த்தோம், எப்படி ஒரு மில்லிமீட்டருக்கு குறைவான அளவை அளக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம். அதாவது ஒரு பந்து இருந்ததுன்னா அதனுடைய விட்டத்தை எப்படி அளக்கிறது, அது எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னா அதனுடைய மீச்சிற்றளவு 0.01 சென்டிமீட்டரா இருக்கு. 0.01 சென்டிமீட்டர். ஆனா இந்த திருகு அளவில் அதை விட துல்லியமா, இப்ப ஒரு மெல்லிய கம்பியோ ஒரு மெல்லிய நாணயமோ இருந்ததுன்னா அதனுடைய தடிமனை எப்படி அளக்கிறது, அப்ப இதனுடைய மீச்சிற்றளவு என்னவா இருக்குன்னா 0.001 சென்டிமீட்டர், அதாவது 0.01 மில்லிமீட்டராக இருக்கும். So in the screw gauge, what we are going to learn is about screw gauge to measure even smaller lengths or even smaller dimensions of a thin wire or a coin. Okay, how to find the thickness of the wire or a coin. So the least count of this screw gauge, you know what is least count? The least measurement that can be measured using a instrument. Okay, in screw gauge we are going to learn about how to measure very small lengths up to 0.01 millimeter or 0.001 centimeter. That we are going to see in screw gauge. Okay, so this is the picture of a screw gauge. Now you can see a screw gauge which is made up of metal. It have a U-shaped frame and there are two the measuring faces are there. It's given in a black thing, that is the measuring faces. One is called as the anvil and the other one is called as the spindle. Okay, that's why it is given as spindle. When you rotate the thimble here, you can see a part called as thimble. When you rotate the thimble, that is a hollow cylinder. When you rotate it, the spindle will be moving to and fro. Okay, so that is the spindle where you can place the object in between the two faces, measuring faces. Okay, and as in the case of vernier caliper, here also you can see two types of scales. Two types of scales. One scale is on the cylinder part, barrel or sleeve in the cylinder part. That measurement, that scale is called as the pitch scale and the readings are given in millimeters. 0, 5, 10. So 5 millimeter, 10 millimeter. Each one division, smaller division is 1 millimeter. Okay, that is called as the pitch scale. And there is another, in the thimble, there are some graduations given. That is called as the head scale. It's a hollow cylinder. You can rotate it by using the ratchet. Okay, you can rotate it. Okay, so this is the picture of a screw gauge. Okay, now Tamil medium students கவனிங்கம்மா, இதுதான் ஒரு திருகு அளவியினுடைய ஒரு படம். இதுல ஒரு உலோக சட்டம், யூ வடிவத்திலான உலோக சட்டம் இருக்கு. ஒரு நிலையான முனை அப்படின்னு ஒரு கருப்பா கொடுத்திருக்காங்க, ஒன்று நகரும் முனைன்னு கொடுத்திருக்காங்க. இந்த நகரும் முனை என்ன ஆகும், இந்த தலைக்கோல் அப்படின்னு இருக்கு பாருங்க, அது சுத்த சுத்த இந்த முனையானது நகரும். இந்த 2 உலோக சட்டங்களுக்கு நடுவுல தான் நம்ம ஒரு பொருளை வைப்போம். புரியுதா?
இப்ப இந்த ரெண்டு அளவுகோல்கள், ஒரு வெர்னியர் அளவில எப்படி முதன்மை கோல் வெர்னியர் கோல்னு இருந்ததோ அதே போல இதுலயும் ரெண்டு அளவுகோல் இருக்கு. ஒன்னு புரிக்கோல்னு பேரு, இன்னொன்னு தலைக்கோல்னு பேரு. இந்த புரிக்கோல் அப்படிங்கிறதுல என்ன அளவுகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னா மில்லிமீட்டர் அளவுகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. புரிக்கோல்ல மில்லிமீட்டர் அளவுகள் அங்க 0, 5, 10ன்னு இருக்கு. ஒவ்வொரு சிறிய அளவும் 1 மில்லிமீட்டர். இந்த தலைக்கோல் என்பது உள்ளீடற்ற ஒரு உருளை. அதாவது இந்த புரிக்கோளின் மீது இந்த தலைக்கோல் சுற்ற சுற்ற அது நகரும். எப்படி நம்ம ஒரு நட்டை ஒரு இதுல ஸ்க்ரூல போட்டு திருகணும்னா அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா உள்ள நகருமோ அதே போல இந்த தலைக்கோல் சுற்ற சுற்ற நகரும். இது ஒரு பற்சட்ட அமைப்புனால சுற்ற முடியும். அதோட அழுத்தத்தை குறைக்கிறதுக்கு தான் அந்த பற்சட்ட அமைப்பு. சோ இதுதான் ஒரு திருகு அளவினுடைய அமைப்பு. Now students, as we saw in the vernier calipers, here you have to know two things in a screw gauge. One is called as pitch of the screw. Pitch of the screw is equal to the distance moved by the pitch. As I told you, there are two scales. One is called as the pitch scale and the other scale is called as the head scale. So when the head scale rotates, it moves through some distance in the pitch scale. Okay. So when the head scale rotates, it moves through some distance in the pitch scale. That is called as distance moved by the pitch divided by the number of rotations. How many rotations we make in the head scale. So that is called as pitch of the screw. So whenever you rotate the head scale, for each rotation, it moves through some distance in the pitch scale. That is called as pitch of the screw. Okay, so the distance moved by the pitch divided by the number of rotations by head scale. And generally, the pitch of the screw measures 1 millimeter. Pitch of the screw measures 1 millimeter. Now, how to find the least count of the instrument, least count of the screw gauge? That is, value of one smallest pitch scale reading. We know that the smallest pitch scale reading, as I told you, it is 1 millimeter. So 1 divided by total number of head scale divisions. You know one scale that rotates, isn't it? That has 100 divisions. Usually in a screw gauge, in a head scale, that is 100 division. So least count LC is equal to 1 by 100. So that is 0.01 millimeter. Do you understand? So pitch of the screw, it is 1 millimeter, and least count, it is 0.01 millimeter. So ஒரு திருகு அளவில நாம ரெண்டு விஷயத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். வெர்னியர் அளவில என்ன பார்த்தோம்னா வெறும் மீச்சிற்ற அளவு தான் பார்த்தோம். ஆனா இங்க ரெண்டு ஸ்கேல் இருக்கு. அந்த நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரூ நட் அப்படி நம்ம திருகணும்னா அது அந்த ஸ்க்ரூல கொஞ்சம் கொஞ்சமா உள்ள போகும், நகரும் இல்லையா? அப்ப அந்த புரி இடை தூரம் ரெண்டு அளவுகோல் இருக்கு, புரிக்கோள் தலைக்கோள்னு. அப்ப இந்த தலைக்கோள் சுற்ற சுற்ற ஒவ்வொரு சுற்றுக்கும் புரிக்கோள்ல அந்த திருகு கொஞ்சம் தூரம் நகருது. அததான் நம்ம புரியடை தூரம்னு சொல்றோம். அப்ப புரியடை தூரம் என்பது என்னன்னா புரிக்கோளில் திருகு நகர்ந்த தொலைவு டிவைடட் பை தலைக்கோள் சுற்றிய சுற்றுகளின் எண்ணிக்கை. சோ ஒரு முழு சுற்றுக்கு எவ்வளவு தூரம் அந்த புரிக்கோள்ல நகரும்னா சாதாரணமா பொதுவாக 1 மில்லிமீட்டர் தூரம் நகரும் ஒரு முழு சுற்றுக்கு. அப்ப புரியடை தூரம் திருகு அளவுக்கு என்னவா இருக்கும்னா பொதுவாக 1 மில்லிமீட்டரா இருக்கும். அடுத்தது மீச்சிற்றளவு எல்சி அப்படிங்கிறது என்னன்னா அதனுடைய ஃபார்முலா புரியடை தூரம் பை தலைக்கோள் பிரிவுகளின் எண்ணிக்கை. புரியடை தூரம் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் 1 மில்லிமீட்டர் டிவைடட் பை அந்த தலைக்கோள் அந்த சுற்றுது இல்லையா அந்த அளவுக்குள்ள எத்தனை டிவிஷன் இருக்கும், எத்தனை அளவுகள் இருக்கும் அப்படின்னா எத்தனை பிரிவு இருக்கும் அப்படின்னா 100 பிரிவுகள் இருக்கும். அப்ப 1 மில்லிமீட்டர் பை 100. அப்ப இதனுடைய மீச்சிற்றளவு 0.01 மில்லிமீட்டர். அதாவது இதுல 1 மில்லிமீட்டரை 100ஆல வகுத்தா எவ்வளவு கிடைக்குமோ அத இந்த திருகு அளவில நம்ம அளக்க முடியும். ஒரு மெல்லிய கம்பியா இருந்தா கூட அதனுடைய தடிமனை நம்ம அளக்கலாம். ஏற்கனவே நம்ம வெர்னியர் அளவில பார்த்த மாதிரி as we saw in the vernier caliper, we have to know the zero error. Whatever the instrument you use, you have to know what is the zero error. Here there are two scales given. The center blue colored line
it represents the pitch scale. Okay, pitch scale, and you can see a red mark over there. That is 0 of the pitch scale axis. Okay, 0 of the pitch scale. And here the 0, 5, 95, that scale, it is called as the head scale. Okay, now where there is no zero error, when the pitch scale 0 coincides with the head scale 0. Whenever the head scale 0 coincides with the pitch scale 0, coincide means it is in line. Okay, it is in the same line, then there is no zero error. But in all the cases, it not be the same. It may have a positive zero error. What is positive zero error? You can see the pitch scale axis, the blue line, but the head scale 0 lies below the pitch scale 0. Can you see there? The head scale 0 lies below the pitch scale 0. So then it is a positive zero error. And which line coincides? Which division coincides? It is the 5. Fifth line that coincides with the pitch scale 0. So zero error is plus 5. Whenever you take the correction, it should be multiplied by the least count. So 0.01 millimeter, that is 0.05 millimeter. And if it is positive zero error, in the case of vernier caliper also, the zero correction will be negative, minus. So here also, the zero correction is minus 0.05 because the error is positive. Do you understand? Now, what is negative zero error? Negative zero error, you can see that the head scale 0 lies above the pitch scale 0, the axis. Okay, the head scale 0 lies above the pitch scale axis, then it is negative zero error. So here which line coincides, which division coincides? 95. So that has to be subtracted for only for negative zero error, that has to be subtracted from 100 because there are 100 divisions here. So minus 100 minus 95, where n is the coincidence, the head scale coincidence. So 100 minus 95 into least count, that is minus 5 into 0.01. But that is negative zero error. So minus 0.05 millimeter. So the correction will be positive. Okay. If it is positive zero error, the correction will be negative. And if it is negative zero error, correction will be positive. So zero correction is plus 0.05 millimeter. Okay. நல்லா கவனிங்க மாணவர்களே. இப்போ 2 அளவுகோல் இருக்கு இதுலன்னு பார்த்தோம். அதாவது ஒரு குறிக்கோள், ஒரு தலைக்கோள். அந்த ப்ளூ கலர் லைனா கொடுத்திருக்கிறது என்னன்னா, அந்த குறிக்கோளினுடைய அதனுடைய அந்த ஆக்சிஸ், அததான் அந்த அச்சதான், குறிக்கோள் அச்சதான் கொடுத்திருக்காங்க. அதோட ஜீரோவும் தலைக்கோள், இந்த சுற்றக்கூடிய கோல் இருக்கு இல்லையா, அந்த தலைக்கோள் ஜீரோவும் ஒன்றோட ஒன்று ஒன்றிச்சிருக்கு, ஒரே கோட்ல இருக்கு. அப்போ அப்படி இருந்தா நம்ம எந்த பொருளும் வைக்காதப்ப ரெண்டு உலோக சட்டத்தோட அந்த அமைப்புகளை ஒன்னா வைக்கும் பொழுது இந்த 2 ஜீரோவும் ஒரே நேர்கோட்டுல இருந்தா அப்ப அங்க என்ன இல்ல, சுழிப்பிழை இல்லைன்னு அர்த்தம். ஆனா எல்லா திருகு அளவிலையும் அப்படி இருக்காது. ஒன்று நேர்பிழை இருக்கலாம் அல்லது எதிர்பிழை இருக்கலாம். நேர் சுழிப்பிழை அப்படின்னா நல்லா பாருங்க, அந்த ப்ளூ கலர் லைன் இருக்கு இல்லையா, அந்த குறிக்கோளினுடைய அச்சு, அதுக்கு இந்த தலைக்கோளினுடைய பூஜ்ஜியமானது கீழே இருக்கு, அந்த சுழியானது கீழே இருக்கு. பார்த்திருக்கீங்களா? அந்த குறிக்கோளினுடைய அச்சிற்கு கீழே தலைக்கோளினுடைய பூஜ்ஜியம் அமைந்தால் அங்க நேர் சுழிப்பிழை இருக்குன்னு அர்த்தம். புரியுதா? அந்த நேர் சுழிப்பிழை எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எந்த பிரிவு அந்த கோட்டோட இணைஞ்சிருக்குன்னு பாருங்க. 5வது பிரிவு இணைஞ்சிருக்கு. 5வது பிரிவு இணைஞ்சிருக்கு. அப்ப நேர் சுழிப்பிழை +5 இன்டூ லீஸ்ட் கவுண்டோட மீச்சிற்றளவோட பெருக்கணும். அப்ப நேர் சுழிப்பிழை எவ்வளவுன்னா 5 இன்டூ 0.01, அதாவது 0.05 மில்லிமீட்டர். பிழை பிளஸ்ஸா இருந்ததுன்னா பிழை திருத்தம், சுழி திருத்தம் என்னவா இருக்கும்? மைனஸா இருக்கும். அப்ப -0.05 மில்லிமீட்டர். இதே எதிர்பிழை நல்லா பாருங்க, அந்த குறிக்கோளினுடைய அச்சிற்கு மேல அமைஞ்சிருக்கு தலைக்கோளினுடைய பூஜ்ஜியம், சுழி 0 மேல இருக்கு.
அப்போ இங்க எதிர்பிழை இருக்குன்னு அர்த்தம். எந்த கோடு இணைஞ்சிருக்குன்னு பாரு, 95வது பிரிவு இணைஞ்சிருக்கு. அப்ப எதிர் சுழிப்பிழை அப்படின்னு சொல்லும் போது எதிர் சுழிப்பிழையா இருந்தா மட்டும் 100 பிரிவுகள் அந்த தலைக்கோள்ல இருக்கிறதுனால 100ல இருந்து மைனஸ் பண்ணணும். அப்ப 100 மைனஸ் 95, அதாவது எதிர் சுழிப்பிழைக்கு மைனஸ் உள்ள 100ல இருந்து மைனஸ் பண்ணணும் 95 இன்டு மீச்சிற்றளவு. அப்ப மைனஸ் 5 இன்டு 0.01, அதாவது மைனஸ் 0.05 மில்லிமீட்டர். அப்ப பிழை திருத்தம், சுழி திருத்தம் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா 0 கரெக்ஷன் அப்படிங்கிறது பிளஸ்ஸா இருக்கும். சோ நேர் சுழி பிழையா இருந்தா சுழி திருத்தம் மைனஸா இருக்கும். எதிர் சுழி பிழையா இருந்தா சுழி திருத்தம் பிளஸ்ஸா இருக்கும். சோ எப்பவுமே ஒரு பொருளோட தடிமனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அதுல ஏதாவது பிழை இருக்கா, அது எவ்வளோன்னு சொல்லி அதனுடைய திருத்தம் வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சுக்கணும். Okay, now how we are going to find the thickness of a thin wire or a coin using a screw gauge. The tabular column is given here, and the formula to find the thickness of a coin or a thin wire is PSR plus CHSR. How to find it? What you have to do, you have to keep the object in between the two faces, okay, of the metal frame, two faces, and fix it. Find the pitch scale reading. Okay, in the pitch scale, the millimeter readings are there. That is PSR. Okay, that is in millimeter. So pitch scale reading you can find. Maybe it is 1 or 0, whatever it is. Okay, then head scale coincidence. You can see in the pitch scale axis which division of the head scale coincides. Maybe it is 35 or 38, whatever it may be. So which in the pitch scale axis, which one coincides? That is HSC, that is head scale coincidence. Now corrected head scale coincidence is HSC plus or minus 0 correction. Why it is given as plus or minus? Because if the error is positive, you can use minus 0 correction. And if the error is negative, you can use plus 0 correction. Either one will be there, either plus or minus. Okay, so that is corrected head scale coincidence. Now head scale reading, that is HSR, corrected head scale reading is corrected head scale coincidence into least count. Suppose here the head scale coincidence is 38. Okay, and the error is, the 0 correction is, let me say, plus 0.05. Then what will be the corrected head scale coincidence? Then it will be 0.43. Okay, plus if you add 0.05, it will be 0.43. Then head scale reading will be into least count, that is 0.43. 0.43. Now the total reading, you can add the pitch scale reading and corrected head scale reading. And if you take 3 values and you find the mean, that is the average, add all the 3 and divide it by 3, you get whatever millimeter. That is the width of the coin or the thickness of the coin or the thickness of the wire, whatever it may be. So the reading is up to 0.01 millimeter you can take it using the screw gauge. Okay, now தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கவனிங்க. இப்ப எந்த பொருளோட நம்ம தடிமனை கண்டுபிடிக்க போறோமோ, சப்போஸ் ஒரு நாணயத்துடைய தடிமனை கண்டுபிடிக்க போறோம்னு வச்சுக்கலாம். அந்த நாணயத்தை அந்த 2 உலோக சட்டங்களுக்கு இடையில வைத்து அதை கொஞ்சம் அந்த இது பிடிக்கிற மாதிரி திருவி வச்சுக்கணும். இப்ப முதல்ல குறிக்கோள் அளவு PSR என்ற அளவு, அந்த மில்லிமீட்டர்ல இருந்தது இல்லையா, அந்த அளவை பார்க்கணும். அது 0வாவோ 1ஆவோ ஏதோ இருக்கலாம், அந்த அளவை பார்க்கணும். அடுத்து அந்த குறிக்கோளினுடைய அச்சோட நேர எந்த திருகு அந்த தலைக்கோளோட ஒன்றிப்பு இருக்குன்னு பாருங்க. அது மேபி 38, 37 ஏதோ ஒண்ணு இருக்குன்னு, அது ஹெட் ஸ்கேல் கோஇன்சிடென்ஸ்னு சொல்றோம், HSC. இப்ப தலைக்கோள் அளவு அப்படிங்கிறது என்னன்னா, தலைக்கோள் ஒன்றிப்பு எவ்வளவோ அதோட லீஸ்ட் கவுண்ட், அதாவது மீச்சிற்ற அளவை பெருக்கணும். இப்ப தலைக்கோள் ஒன்றிப்பு நான் என்ன சொன்னேன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 37ன்னு சொல்றேன்னு வச்சுக்கோ. அதை மீச்சிற்ற அளவோட பெருக்கினா, மீச்சிற்ற அளவு எவ்வளவு, 0.01 மில்லிமீட்டர். அப்ப 0.37 மில்லிமீட்டரா இருக்கும். திருத்தப்பட்ட தலைக்கோள் அளவு எவ்வளவுன்னா
திருத்தப்பட்ட தலைக்கோள் அளவு என்பது இந்த தலைக்கோள் அளவு கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா, மீச்சிற்றளவோட பெருக்கி, அது பிளஸ் ஆர் மைனஸ் சுழி திருத்தம். அது என்ன, ரெண்டுக்கு சிம்பலும் இருக்கு, பிளஸும் இருக்கு மைனஸும் இருக்கு. நேர்பிழையா இருந்தா மைனஸ் சுழி திருத்தமா இருக்கும், எதிர்பிழையா இருந்தா பிளஸ் சுழி திருத்தமா இருக்கும். ஒரு திருகளவில ஒண்ணு நேர்பிழை இருக்கும் அல்லது எதிர்பிழை இருக்கும். புரியுதா? ரெண்டுமே ஒரே திருகளவில இருக்காது. நேர்பிழையா இருந்தா மைனஸ் சுழி திருத்தம், எதிர்பிழையா இருந்தா பிளஸ் சுழி திருத்தம். இப்ப நம்ம இங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன பார்த்தோம், 0.37 மில்லிமீட்டர் பார்த்தோம். இப்ப சப்போஸ் அந்த இதுல எதிர் சுழி பிழை இருந்தது 5 அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். 95ல இருக்கு, 100ல இருந்து மைனஸ் பண்ண 5. அப்ப இங்க என்னவா இருக்கும், எதிர் சுழி பிழையா இருக்கிறதுனால சுழி திருத்தம் பிளஸ்ஸா இருக்கும். அப்ப 0.37ஓட 0.05 கூட்டுனா 0.42, அதுதான் திருத்தப்பட்ட தலைக்கோள் அளவு. சோ மொத்த அளவு என்பது PSR பிளஸ் CHSR, அதாவது திருத்தப்பட்ட தலைக்கோள் அளவு. PSR 1 இருந்தா 1 பிளஸ் 0.42, அப்ப 1.42 மில்லிமீட்டர். அதே போல 3 இடத்துல அதனுடைய அளவுகள் எடுத்து அதோட சராசரி எடுத்தோம்னா அதுதான் அந்த நாணயத்தினுடைய தடிமனாக இருக்கும். இதுதான் திருகு அளவில ஒரு பொருளினுடைய தடிமனை எப்படி அளக்கலாம், அதாவது 0.01 மில்லிமீட்டர் அளவுக்கு எப்படி அளக்கலான்னு நாம பார்த்திருக்கோம். சோ இதெல்லாம் நீங்க படிச்சு வச்சுக்கோங்க, ஈஸியா இருக்கும். புரிஞ்சுக்கிட்டு படிச்சீங்கன்னா இன்னும் ஈஸியா இருக்கும். தேங்க்யூ. So students, you can learn all these things. If you don't have a book also, you can view this video, so that in all the slides you can see whatever I have taught is given there, so you can learn better. Thank you.